روشن گھرانہ پروگرام ایک اسکیم ہے جو حکومت پنجاب نے جاری کی. تمام تفصیل جو فائنانس ریلیٹڈ تھی وہ اس بجٹ کا حصہ ہے 2022 کے بجٹ کا پنجاب حکومت کا, اور وہ تمام تفصیل جو 100 یونٹ کے اوپر بجلی جو ہے جو استعمال کرتے ہیں ان کو بجلی کی قیمت سے وہ استثنا ہوں گے, پیسے نہیں دینے پڑیں گے, بجلی کا بل ان کا نہیں آئے گا. روشن گھرانہ پروگرام پنجاب کے بجٹ میں شامل, ماہانہ 100 یونٹ استعمال کرنے والوں کو بل نہیں آئے گا. تحریک انصاف نے 4 سال عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا. پنجاب میں عثمان بزدار کے ذریعے ہر شعبے میں لوٹ مار کی گئی. عمران خان نے ذاتی مفادات کے لیے قومی سلامتی سے کھلواڑ کیا. اپنا اسکینڈل سامنے آتے ہی انہیں سب یاد آ جاتا ہے. مریم اورنگزیب کی تنقید. صرف ان سے سوال پوچھے گئے ہیں, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, تو پھر یہ کیا, یہ اقتدار سے محرومی جو ہے یہ تنگی ہے آپ کو ڈی چوک میں آگے بیٹھنے نہیں دیا گیا, اس وجہ سے آپ ہراساں ہو رہے ہیں. آپ کو اس بیانیے سے, اس دھونس سے, اس دھمکی سے جو ہے وہ روک دیا گیا ہے, اور آپ اس سے بدلے میں چاہتے کیا ہیں؟ اقتدار چاہتے ہیں یا NRO چاہتے ہیں؟ کیا عمران خان سے ان کی کرپشن پر سوال کا مطلب ہراساں کرنا ہے؟ کیا لوٹ مار کی تحقیقات کا مطلب دیوار سے لگانا ہے؟ پی ٹی آئی چیئرمین بتائیں وہ NRO چاہتے ہیں یا اقتدار؟ آپ سب کچھ بتانے کو تیار ہیں لیکن توشہ خانے کے تحائف کا نہیں بتاتے. بشیر میمن کے اٹھائے سوالوں کا جواب بھی دیں. یہ بھی بتائیں کہ 15 کلو گرام ہیروئن کس کی ہے؟ میرے خلاف منشیات کیس ثابت ہوا تو سزائے موت دی جائے. رانا ثناء اللہ کا چیلنج. ملک دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑا تھا, بلکہ بارڈر لائن کیس تھا, اور ایک ایسے موقع پہ ہماری قیادتوں نے اس نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اسٹیپ ان کرنا چاہیے. پاکستان کو ڈیفالٹ کی جانب اپنی سیاست بچانے کے لیے دھکیلا نہیں جا سکتا تھا. انتہائی مشکل فیصلے کر کے پاکستان کو یہ اس وقت کے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے. اب مزید کسی مہم جوئی کی ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے. اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. سیاست داؤ پر لگا کر ریاست بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے. یقین ہے پنجاب کے عوام ضمنی الیکشن میں اعتماد کا ووٹ دیں گے. ہمارے پاس وقت کم ہے, پھر بھی ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے. سعد رفیق اور قمر زمان کائلہ کی نیوز کانفرنس. الیکشن کمیشن جو ان کے ساتھ مل کے ان چوروں کو, ان لوگوں کو جتانے کی کوشش کر رہی ہے, میرا چیلنج ہے اس شریفوں کو اور یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ کو, تم جو مرضی کر لو, 17 تاریخ کو نتیجہ آئے گا. 20 میں سے 20 الیکشن انشاءاللہ جیتیں گے. امپورٹنٹ حکومت نامنظور, امپورٹنٹ حکومت کے یہ جو لوٹے ہیں یہ بھی نامنظور. الیکشن کمیشن لوٹوں کو جتوانے کی کوشش کر رہا ہے. ووٹر لسٹوں میں دھاندلی کے باوجود پنجاب کے ضمنی الیکشن میں تمام سیٹیں جیتیں گے. عمران خان کا چیلنج, امریکہ نے سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی. ملک کے امیر جعفروں نے غداری کی. 30 سال سے باریاں لینے والوں کو ملک پر مسلط کر دیا گیا. قوم تیار, حقیقی آزادی لے کر رہیں گے. چاہے 1500 FIR کٹوا دو, پیچھا نہیں چھوڑیں گے. پی ٹی آئی چیئرمین کی چیچا وطنی میں گرج برس. سولر پینل کی خریداری سے متعلق الزامات بے بنیاد. عمران اسماعیل کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں. وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز نے سابق گورنر سندھ کو 1 ارب روپے ہار جانے کا نوٹس بھجوا دیا. مونسون جاری, کراچی میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. انڈا موڑ کے قریب چھت گرنے سے بچہ جاں بحق. شہر میں مزید برسات کی پیش گوئی. سکھر میں جل تھل ایک, سڑکیں ندی نالے بن گئی. بارش کے باعث متعدد فیڈر ٹرپ. بجلی کی آنکھ مچولی سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا.
लाहौर, गुजरावाला, शेखोपुरा और दीगर शहरों में भी बादलों के डेरे। वक्फे से गरजते बरसते बादलों ने गर्मी का जोर कदरे तोड़ दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें तालाब, गाड़ियां खराब, मोटरसाइकिलें भी बंद। मानसून सीजन और मुमकिन सैलाब का खदशा। वज़ीर आला पंजाब का मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। दरियाओं की करीबी आबादियों से बर वक्त इनखला पहली तरजीह होना चाहिए। तैयारियां नजर आनी चाहिए, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। हमजा शहबाज की वार्निंग। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राब्ता, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, तिजारत, तवानाई और सेहत आमा के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कहा है कि आप, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में $99 हो गया, तो जिस तरीके से आप पैसे बढ़ाते हैं तो उसी तरह फिर मेहरबानी फरमा कर उसी तरह आप डायरेक्शन, उनको तो डायरेक्शन ये है कि आप कम करें। हुकूमत पाकिस्तान को हमने कहा है, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप भी मेहरबानी फरमा कर अब प्राइसेस को कम करें, डीजल को स्पेशली। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश। आलमी मार्केट में खाम तेल वाज़ेह तौर पर सस्ता हो चुका, हुकूमत अवाम को रिलीफ दे। चेयरमैन PAC नूर आलम खान की इजलास के बाद गुफ्तगू। सिंध से सेनेट की खाली नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन, खालिदा सिकंदर मींद्रो कामयाब। ऐवान बाला की टेक्नोक्रेट सीट डॉक्टर सिकंदर मींद्रो के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। अपोजिशन जमातों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हलीमा दिल शेख की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर। अपोजिशन लीडर्स इन असम्बली को फौरी रिहा करने का हुक्म। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज, कोई एहतसाब से बालातर नहीं। इन लोगों को केसेस का सामना करना होगा। मुल्क भर में PTI का ग्राफ नीचे जा रहा है। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। पंजाब असम्बली का इजलास आज तला। विवाद की कार्रवाई सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही सदारत करेंगे। 5 नौमंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। कोरोना के वार जारी, छठी लहर एक और जान ले गई। 24 घंटे के दौरान 805 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 4.69% तक पहुंच गई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज। मीना में खैमों का शहर आबाद। कोरोना के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन सादत हासिल करेंगे। 8.5 लाख गैर मुल्की भी शामिल। वीज़ों के इजरा में ताख़ीर। सऊदी हुकूमत ने आज़मीन की आमद का वक्त 7 जुलाई रात 12 बजे तक बढ़ा दिया। ईद उल अज़हा करीब आ गई। कुर्बानी के जानवरों की तलाश जारी। मवेशी मंडियों में रश, व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव ताव भी जारी। शहरियों की जानिब से महंगाई का शिकवा। मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। ईद के तीनों रोज रेलवे किरायों में 30% रियायत मिलेगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्पेशल ट्रेन पर इत्तलाक नहीं होगा। बरतानिया में शदीद सियासी बहरान। मजीद 6 जूनियर वज़रा मुस्ताफ़ी। बोरिस जॉनसन को पार्टी और ओहदा छोड़ने का मशवरा। बरतानवी वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट में सख्त सवालात का सामना। टोरी पार्टी के रुकन ने अदम एतमाद का खत जमा करा दिया। हॉट पीक पर मुहिम जुई के दौरान पाकिस्तानी को पैमा लापता। शरीफ सतवारा 7000 मीटर की बुलंदी से फिसलकर बर्फानी खाई में गिर गया। साथी का बयान, खराब मौसम के बाद सर्च ऑपरेशन ना हो सका। आज तलाश की कोशिश की जाएगी। मिशन श्रीलंका कौमी टेस्ट स्क्वाड कोलंबो पहुंच गया। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई को गोवा में शुरू होगा।
दूसरा मैच 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। मुसलसल नाकामियों से दो चार, विराट कोहली टॉप 10 से आउट, 13वें नंबर पर चले गए। बाबर आजम की बैटिंग और शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग में चौथी पोजीशन। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग जारी।